हेलो एवरीवन माई सेल्फ रमन शर्मा एज एन आयल्स ट्रेनर मैं अपने यूट्यूब चैनल ते रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ते स्पीकिंग आयल्स नाल जुड़ियां हर एक मॉड्यूल दियां टिप्स एंड ट्रिक्स दियां वीडियोज़ नूं अपलोड करदा हुन्ना। अज मैं तुहानूं रीडिंग दे सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड अ लिस्ट ऑफ हैडिंग मैं तुहानूं उहदे जो भी डाउट्स होंदे आ मैं वो क्लीयर करवाउण दी कोशिश करूँगा तो मैं जिन्ना बेस्ट होएगा तो डेफिनेटली मैं तुहानूं वो पढ़ाऊँगा कि इस वीडियो नूं देखण तो बाद तुहाडे रीडिंग दे लिस्ट ऑफ हैडिंग दा कोई भी डाउट है जिहड़ा वो ना रहे। सो आपां टाइम नूं वेस्ट ना करदे होए आपां अपनी स्क्रीन दे उत्ते आउंदे आ। दैट्स फाइन। जो अपने लिस्ट ऑफ हैडिंग ने बच्चे उन्होंने नेम है अज ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ब्रेकिंग ऑल द रूल्स मतलब कि नाम तो ही बहुत कुछ क्लीयर हो रहा है। किसी चीज को ब्रेक करना मतलब कि तोड़ना, किन्हां नूं तोड़ना, रूल्स नूं तोड़ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट जे लिस्ट ऑफ हैडिंग तुसीं पढ़ना चाहुंदे हो ते तुसीं एक्यूरेसी नाल सारे दे सारे आंसर तुसीं एक्यूरेसी नाल ठीक करना चाहुंदे हो तां प्रॉपर एक पैरा उहनूं पढ़ना पैंदा है ते पैरे नूं पढ़न तो बाद जो ਉਹਦਾ ओवरऑल निकलदा है पैरा कंक्लूजन निकलदेगा डेफिनेटली बडीज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ओवरऑल ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। मतलब ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜੀਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जिमें पैराग्राफ ए बी सी डी ई मतलब कि अपने को 5 पैराग्राफ ए आ उस तो बाद एक एफ टोटल अपने को 6 पैराग्राफ्स नेगे ते जे मैं लिस्ट ऑफ हैडिंग की गल करदा बच्चे तो अपने को जिहड़े लिस्ट ऑफ हैडिंग ने वो है 8 6 पैराग्राफ ने ते 8 लिस्ट ऑफ हैडिंग ने। मतलब की हो गया कि 2 लिस्ट ऑफ हैडिंग ने जिहड़े वो आपां नूं एक्स्ट्रा मैंशन किते होए आ आपां नूं कन्फ्यूज करन दे लई। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਬੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਅ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। in most countries rules are an integral part of everyday life। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। they are everywhere you look। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। from the traffic signs that tell you to stop। बड़े ट्रैफिक साइन ने जिथे अपन कहने भी इत्थे रुकना है, इत्थे चलना है, वो भी एक रूल्स का हिस्सा ने। गिव वे और ड्राइव बिलो अ सर्टन स्पीड, किसी जगह ते लिखा होंदा कि इन्नी ही स्पीड दे उत्ते तुसीं चलना है, वो भी एक रूल्स का हिस्सा बनया होया। टू द नोटिस दैट फॉरबिड अस टू स्मोक इन पब्लिक प्लेसिस दे उत्ते स्मोक करना वो भी एक हिस्सा बनया होएगा कि पब्लिक प्लेसिस ते तुसीं स्मोक नहीं कर सकते, ਉਹਦੇ ਵੀ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंदे आ। Most of us are exposed to rules from the moment we start taking an interest in the world around us with our parents telling us not to touch things। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰੂਲਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ not to go here or there ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। It is understandable then that rules play a big part in the lives of the majority of primary school student। सब तो पहला इन्हों ऊपर अपन गल की कि ट्रैफिक के रूल्स की गल की, उस तो अपने फैमिली की गल की, उन्होंने भी रूल्स होंगे आ। ते थर्ड नंबर ते अपन जी टॉक कर रहे बच्चे वो कर रहे मैजोरिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल के भी आपको अपने एक रूल होंगे आ। In many schools student have to wear a uniform। डेफिनेटली नहीं तो बच्चे आप अपने कलरफुल कपड़े पा के जान, ये भी एक रूल्स का पार्ट हैगा। They are not allowed to wear jewelry and if they have long hair they must tie it back। स्कूल च ज्वैलरी नहीं पाउण दिंदे हैगे, जे लंबे बाल ने तां उन्हां नूं टाई करना पएगा, ये भी एक रूल दा हिस्सा बनया होया। The classroom teacher sets his on her rule। क्लास टीचर दे आपो अपने एक रूल होंदे आ which often involve not taking and putting hand up if you want to ask a question। जे क्लास च कोई भी सवाल पूछना है तानू सब तो पहला अपना रेज हैंड करना पएगा क्योंकि हर एक जगह ते रूल्स एंड रेगुलेशंस ने जिहड़े वो बने होए आ। इनफैक्ट रूल्स आर द ओनली वे मेनी टीचर्स हैव ऑफ कंट्रोलिंग देयर स्टूडेंट। रूल्स दे नाल ही एक टीचर अपने बच्चों नूं जिहड़ा वो कंट्रोल च रखदे आ। एंड when rules are not followed ते जदों रूल्स ने जिहड़े वो फॉलो नहीं हुंदे, the punishment may be expel in a detonation
और अ ट्रिप टू सी अ हैड टीचर, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰੂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਪੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਰੂਲ ਦੱਸੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਲ ਦੱਸੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਲ ਦੱਸੇ, टीचर्स के रूल दसे, मतलब क्योंकि सारी चीज जिन्नी डिपेंड करती है कि अपने आले दुआले किन्ने रूल्स ने उन्हां दी गल करी हुई है। चलो लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट ऑफ हेडिंग। जे मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग ते आउणा, आपां हुण ये नहीं फाइंड करना कि साडा एक्यूरेट आंसर ये है, आपां ये फाइंड करांगे कि साडा आंसर ये नहीं हैगा ते जिहड़ा आंसर होया वो बिल्कुल इक्को ही होएगा ते आपां नूं नाल दी नाल सामने आ जाएगा। स्कूल गैट रिड ऑफ सम रूल्स, नहीं इत्थे तां दस्से होए ने कि रूल्स की हुंदे आ। गैट रिड दा हुंदा छुटकारा पाउणा, छुटकारा तां पाया नहीं हैगा। The reason why children like having rules to follow, कोई रीजन नहीं दसा कि चिल्ड्रन बच्चे ने जेडे रूल्स नु क्यों फॉलो करना पसंद करते हैं। वैल्यूएबल लेसन दैट टुडे सोसाइटी आर प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਸਨ ਜਿੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਰੋਕਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ। ਫਰਦਰ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਰੂਲਸ ਆਰ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। रूल्स आल और अराउंड दस मतलब की हो गया कि अपन हर एक जगह ते सारे साडे आले दुआले च रूल्स बने हुए ने ते एक्यूरेट आंसर इहदा फोर्थ हैगा। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੂਲ ਨੀਡ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਫੋਰਥ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਨ ਅ ਰੋਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਮਨ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਮਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ए ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ फोर्थ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ बी, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪੜਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। So with such of the reliance on rules, what would happen if you tore up the rule book? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ rule book ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? tear, tore, torn, second form ਹੈ। This interesting question appeared to have been answered by the school principal Bruce Macklin in the Swanson Primary School, Auckland, New Zealand। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, he banned all the rules in the school playground। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜਤੇ। Instead children were allowed to ride skateboards, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਕੇਟਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ climb tree and play with the old tires and the bits of wooden in a loose parts pit। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। The experiment was the part of a larger study by Auckland University of Technology and the Otago University into the ways of encouraging active play। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਜੋ the finding of study, no, ਕੋਈ finding study ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। why children and schools need to have rules, no। health safety, no, fourth ਹੋ ਗਿਆ। further evidence, no। valuable lesson, no। reason why children, no। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। a school gets rid of some rules, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 8th ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ get rid of ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। rid of ਹੁੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। some rules, some rule ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰੂਲ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ B ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ 8th। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ देयर वाज सम पेरेंट opposition to the experiment। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ opposition ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। as some were worried that the children would hurt themselves। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡ ਹੈਗਾ ਹਲੇ। however contradict ਹੋਇਆ statement, ਜਦੋਂ however ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। the study went ahead and there were interesting results।
पर प्रिंसीपल ने जो चलाया ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। The children were occupied and interested in the playground, so not surprisingly there were fewer problems there than before। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। The change also had an impact on the lessons। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। As many teachers reported that the children could concentrate better in the classroom। ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੂਲਸ ਤੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਆਜੋ get rid of ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਚਿਲਡਰਨ नो ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਸਨ ਟੂਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਫਰਦਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ। ਵਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਟਾਕ ਨਹੀਂ। ਦ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਫ ਅ ਸਟੱਡੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 1। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਡਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਇਲਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਿ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡੀ, the theory behind this study is that it is important for children to deal with the risk। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ। when they are allowed to do whatever they want, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, then they develop the ability to carry out the risk assessment of situation, calculating the potential consequences of their action। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। This is an important part of their mental development and they can only learn it practically। ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ। ਨਾਟ ਬਾਈ ਵਾਚਿੰਗ ਪੀਪਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਔਨ ਟੀਵੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਰਿਸਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। However, in many modern cultures, adults are afraid to let children take risks and they stop them to doing so। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ however ਲੱਗਿਆ। ਹਾਊਐਵਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਇਨ ਮੈਨੀ ਮਾਡਰਨ ਕਲਚਰ ਅਡਲਟਸ ਆਰ ਅਫਰੇਡ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਸੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਲੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਟੇਕ ਰਿਸਕ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਪਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਪ them from doing so, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। This was not the case in the Auckland study. In the fact, Bruce Macklin was so pleased with the results in the school and he has decided to make the playground changes permanent। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਸਿੱਖਣਗੇ ਨਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਰੂਲਸ ਇਨ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਦਾ ਸਟੱਡੀ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਫਰਦਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 6 ਦੇਖਿਓ, ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਸਨਸ ਦੈਟ ਟੂਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਲਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ 6th ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਡਲਟ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਉਰੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
एक गलत गया तो ऑटोमैटिकली तुहाडे 2 गलत गए। पैराग्राफ ई, सो व्हाट डज दिस मीन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्कूल। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਦ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗ ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਆਫ ਮੋਨੀਟਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਡੀਪੀ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦਾ, ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਮੌਲੀ ਸਿੰਪਸਨ ਡਸ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਸਟੱਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਕੂਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड टेक रिस्क। मैं मानती हां कि बच्चे रिस्क लैन सीखण बट पर दे आल्सो नीड टू हैव रूल्स एंड बाउंड्रीज। पर उन्हां दे कोले रूल्स ते बाउंड्रीज होणियां लाजमी ने। ये नहीं हैगा कि किसी रिस्क नूं लेंदे किसी बच्चे दी जान चल गई, एवें दी लर्निंग नूं की करना हैगा। तां डेफिनेटली जिहड़ी मौली हैगी वो कह रही है कि भी लर्निंग होवे रिस्क होवे पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ them in a way it makes them very brave in today's world. That's because most schools these days everything is risk assessed. The last thing schools want children to hurt themselves as देयर इज अ फियर दैट स्कूल में फेस लीगल प्रोसीडिंग। जे मान के चलो बच्चा रिस्क लैंदा ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਕੂਲ ਗੈਟ ਰੈਡ नो रीजन चिल्ड्रन लाइक रूल्स नो। वैल्यूएबल लेसन हो गया, फर्दर एविडेंस कोई नहीं, रूल्स हो गया। हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट इंक्लूडेड इन द स्टडी। एक्यूरेट आंसर थर्ड है, व्हाई चिल्ड्रन इन स्कूल नीड टू हैव रूल्स। नो नो नो, एक्यूरेट आंसर थर्ड है क्योंकि हेल्थ ते सेफ्टी की गल करी है। हेल्थ ते सेफ्टी की क्यों गल करी है, उत्थे क्या सी रूल्स ते बाउंड्रीज होनियां चाहिए ने। जे बच्चे ने रिस्क खेडना भी है तो इत्थे की है कि हेल्थ ते सेफ्टी, उन्हां दी सेफ्टी भी बहुत लाजमी है। सेफ्टी दी असैसमेंट इनकलूडेड इन द स्टडी, नाल नाल लर्निंग दे तुहानूं सेफ्टी भी चाहिए है। तो एक्यूरेट जिहड़ा आंसर है बच्चे वो ई दा थर्ड है। हुण लास्ट अपने कोले एक पैराग्राफ रह गया ते 3 आंसर ने। एक पैराग्राफ ते 3 आंसर, मतलब कि 2 तो आपको गलत दी हुई है, कल लास्ट है ये आप मैच कर देंगे। इन ब्रिस्टल इन द यूके एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एंड द स्कार्पटोर ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूल्स टू इंप्रूव देयर प्लेग्राउंड विद द प्लेपोड। प्लेपोड एक एवं जगह होंगी है जिथे बच्चों को लूज पिट बड़ा खाली समान दिता जाता है, जिथे वो की कर सकते हैं कि अपनी मन मर्जी नाल जो चीज़ उन्होंने चाहिए है उन्होंने यूज कर सकते हैं। The playpod is similar to be the loose parts pit used in the New Zealand experiment. It is portable storage facility that can be located in the playground and it's full of unwanted scrap. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਟੀਰੀਅਲ that companies are getting rid of, ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, such as fishing net। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੋਕਨ ਫਰਨੀਚਰ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਟॉयਜ਼ ਵਿਦ ਅ ਮਿਸਿੰਗ ਪਾਰਟ, ਕੋਈ ਟॉयਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੇ 3 ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਟਾਇਰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। The pod is open during the lunch time. Lunch time ਇਹਨੂੰ open ਕਰਦੇ ਸੀ and children are allowed to use the material they find there in any way they choose. ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀਗੀ। Schools that have used to playpod report similar result to the school in the New Zealand study. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲੇ, including fewer problems in the playground and the children showing improved team work skill। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਸਕੂਲ that use playpod tend to keep the school rules in the place but that's less need to enforce them to children। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਲੇਪੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ध्यान ਨਾਲ देखो बच्चा किहड़ा द रीजन वाई चिल्ड्रन लाइक हैविंग रूल्स टू फॉलो कोई टॉक नहीं करी ठीक है एक होर किहड़ा है वाई चिल्ड्रन एंड स्कूल पूरे स्कूल की गल मैंशन नहीं की बस प्लेपोर्ट की टॉक करी सी ना नीड टू हैव रूल्स कोई टॉक नहीं फिफ्थ देखियो फर्दर एविडेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेटर फ्रीडम आपां नूं एविडेंस मिले सबूत मिले टीम वर्क सबूत मिल गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫਰੀडम ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5th ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੋਮਨ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ